ممالک جو ہیں وہ ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ سب سے زیادہ مشرقی افریقہ، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے تقریباً 3 کے قریب ممالک ہیں جن میں یہ ٹڈی دل کا یلغار نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس میں پاکستان، بھارت، یہ ممالک سارے شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر، جب فروری کے مہینے میں یہاں پر کورونا کے حوالے سے جب بحث چل رہی تھی، پوری دنیا کورونا کے حوالے سے، ہمارے اخبارات، میڈیا، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری جو بیوروکریسی، پالیسی میکر، سب کی توجہ کورونا کی طرف تھی۔ ہم نے یہاں پر اسمبلی کے باہر ہی ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا یلغار بلوچستان میں داخل ہوا ہے، اور اسٹیمیٹڈ یعنی یہ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ٹڈی دل کا یہ یلغار جس طریقے سے آ رہا تھا، جو ہم نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کر رہے تھے، ٹرینڈز کو فالو کر رہے تھے، تو اس کا جو نقصانات ہوں گے وہ 40 سے 45 ارب روپے بلوچستان میں ہوں گے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب ہم نے کورونا پہ بات شروع کی اس اسمبلی میں ہم پہ ہنسا گیا، جب ہم نے ٹڈی دل کے حوالے سے بات کی تو اس اسمبلی کے باہر تو ہمارے حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ ثنا بلوچ صاحب 40 ارب روپے کا کہتے ہیں کہ نقصان ہو گئی، ذرا بتائیں یہ کیسے ہوگا۔ آج 40 ارب نہیں، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے آنے والے 2 سے 3 سالوں میں بلوچستان کی معیشت کو اور بلوچستان کی زراعت کو اور بلوچستان کی گلابانی کی صنعت کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات 6 سے 7 سال تک ہوں گے، اور بلوچستان کی معیشت، بلوچستان کی گلابانی اور بلوچستان کی زراعت کو 400 سے 450 ارب روپے کے نقصانات جو ہیں اٹھانے پڑیں گے۔ یہ چیز جو ہے نظر آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملخ یا ٹڈی دل، یہ جو اس کے 2-3 اقسام ہیں، اس کے کبھی چھوٹے سوامز یا ٹولے ہوتے ہیں، کبھی بڑے ٹولے ہوتے ہیں۔ زمرک صاحب جانتے ہوں گے، ان کو بریفنگز دیے گئے ہوں گے۔ میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں بائی پروفیشن۔ تو جب یہ سوامز جب وہاں سے شروع ہوئے تو لوگوں نے، ہم نے سمجھا کہ یہ بہت کم ہے۔ لوگوں نے ان کو، کسی نے کھانے کی شوق بات کی، کسی نے ان کو پکانے کی بات کی، کسی نے پکڑنے کی بات کی۔ پنجاب کے اندر حکمت عملی بنائی گئی کہ جی آپ 10 روپے فی کلو کے حساب سے خریدیں گے تاکہ لوگ اس کو پکڑیں۔ یہ کسی حکمت عملی کے بغیر اتنی بڑی یہ وبا ہے، یہ کورونا سے بڑی وبا ثابت ہوئی اور ہوگی، بالخصوص یہ 23-24 ممالک جہاں پر موسمی اثرات کے باعث، جہاں پر موسمی تغیرات و تبدیلیوں کے باعث، انوائرمنٹل چینجز کے باعث، بارشوں کے بے وقت اور بے انگم بارشوں کے باعث ریگستان کے علاقوں میں انہوں نے جب انڈے دینے شروع کیے، اور ایک ٹڈی دل جو ہے وہ 100 سے 140 کے قریب تک، 80 سے لے کر 140 کے قریب تک انڈے دیتی ہے۔ اور یہ جب انڈے دیتے ہیں تو یہ مختلف، اور پرٹیکولرلی پاکستان جیسا ملک، بالخصوص بلوچستان جیسا صوبہ اس لیے بھی سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موسم جو ہے اس طرح کا ہے کہ یہاں پر 2 موسموں میں اس کی افزائش نسل یا اس کے جو انڈا دینے کا پروسیس ہے، عمل ہے، وہ سال میں 2 دفعہ ہوگا۔ باقی جگہوں پر ایسی نہیں ہے صورتحال۔ یورپ میں ایسا نہیں ہوگا، کہیں اور نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر موسمی حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں قدرتی طور پر اگر یہ یہاں پہ سیٹل ہوتا ہے تو یہ 2 دفعہ جو ہے یہاں پر اس کی افزائش نسل ہوگی، اور اگر اس کی افزائش نسل اس رفتار سے بڑھی تو جناب والا اس کا تخمینہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں۔ بلوچستان جیسا صوبہ جو اس وقت غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، میں ہر وقت یہ کہتا ہوں 70 سے 80% بلوچستان کی آبادی کثیر الجہتی غربت کا شکار ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، وہ بلوچستان میں جنوبی ایشیا سے زیادہ ہے۔ بلوچستان کے کچھ اضلاع افغانستان اور صومالیہ، ایتھوپیا تو بہت آگے نکل گیا ہے، تو صومالیہ اور جو افریقہ کے جنگ زدہ علاقے ہیں، بلوچستان کے کچھ اضلاع کا جو کمپیریٹیو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانی ترقی کی شرح جسے کہتے ہیں انڈیکس، وہ نکالی جائے وہ دنیا میں سب سے پیچھے ہے۔ جب ایسے ملک میں، جب ایسے علاقے میں لوگوں کا گزر بسر ان کی بھیڑ بکریاں ہیں، لوگوں کا گزر بسر قدرتی چراگاہیں ہیں، لوگوں کا گزر بسر ان کے فصلات ہیں، لوگوں کا گزر بسر سولر پینل خرید کے اپنی بھیڑ بکریاں بیچ کے چند سولر پینل خرید کر کے چھوٹی موٹی زمینداری اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ بلوچستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ زندہ ہیں، ان کو بلوچستان کے حکومتوں نے، ان کو بلوچستان کی سیاسی اشرافیہ نے، ان کو بلوچستان کی ہماری جو خزانے سے 1 روپے کا فائدہ نہیں ملا، یہ اپنی روزی روٹی خود بناتے ہیں۔ آج صرف بات یہ ہے کہ اتنی بڑی وبا آ رہی تھی، میں نے جس طرح پہلے بات کی، ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہونا چاہیے تھا۔ جب فروری میں ٹڈی دل داخل ہو رہا تھا یا ٹڈی دل کی افزائش نسل مکمل ہو چکی تھی، جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو اشرات ہیں، یہ جب زمین پہ نکل کے رینگ رہے تھے، یہ اس وقت جب ہم نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا، اس وقت جناب اعلیٰ بہت بڑی تربیت کی ضرورت تھی، بہت بڑی
आगाही मुहिम की जरूरत थी, बहुत बड़े सतह पर जंगी बुनियादों पर। जिस तरह एक तरफ आप कोरोना से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ आप इसी रफ्तार से, इसी कैपेसिटी से आपको जो है टिड्डी दल के हवाले से लड़ने के लिए एक मध्यमली बनाने की जरूरत थी। इसमें आपको फजाई स्प्रे बर वक्त करना चाहिए था। आज तक बलोचिस्तान में फजाई स्प्रे शुरू नहीं हो सका। आपको जमीनी स्प्रे करने के लिए अद्वियात मुफ्त और बिला तफरीक हर इलाके और जिले में जो है पहुंचा देने चाहिए थे, लेकिन हम पहुंचा नहीं पा सके। लोग फोन करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हम अद्वियात उनको पहुंचा नहीं सके। इसके अलावा जो इनफरादी तौर पर जो लोग इस जंग में, इस वबा के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से शामिल होना चाहते थे, उनको सपोर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन हमने नहीं किया। जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान बहुत से मसाइल का शिकार है। बलोचिस्तान में खून खराबा, जंगो जदल, बदअमनी, बेरोजगारी, ऐसा से मायूसी बढ़ती जा रही है। और जब ये चीजें बढ़ती हैं जनाब वाला, कोई एक फैक्टर नहीं होता। ये नहीं कि किसी को जूनियर क्लर्क की नौकरी नहीं मिली, बलोचिस्तान में गुर्बत बढ़ी। बलोचिस्तान में काफी फैक्टर्स मिलकर, बलोचिस्तान में इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलकर, अनएम्प्लॉयमेंट मिलकर, डेटेरिएटिंग जो हमारा तबाहाल ज़राअत जो होता जा रहा है, हमारी तबाहाल जो हमारी लाइव स्टॉक है या गलाबानी की सनत है जिसको हमने तबाही की तरफ धकेल दिया है, माहीगीरों को हमने जिस तरीके से महदूद कर दिया गया है। 500 रुपए फीस देने वाला माहीगीर को कह रहे हैं कि आप 15,000 महीने का फीस दे दो, 5 लाख रुपए फीस दे दो। हमने सिस्टमेटिकली बलोचिस्तान के अंदर अपने हाथों से रोजी रोटी कमाने वाले लोगों को भूख से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा यही कहते थे, जब साल में आपके पास एक दफा बजट आती है, खुदा के लिए ये तबाहाल सूबा है, इसके फॉल्ट लाइंस को समझें, इसके एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बढ़ती हुई है मायूसी, यहां इर्तिहाश है, यहां या बदअमनी बढ़ रही है, या बलोचिस्तान में एक और बड़ी लहर आने वाली है बदअमनी की। इसको समझने के लिए आपको बलोचिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को समझना पड़ेगा। इस लैंडस्केप को जब आप समझेंगे, उस लैंडस्केप के अंदर रहते हुए फिर आप डेवलपमेंट का एजेंडा बनाएं और फ्रेमवर्क बनाएं। स्टेडियम से, जहाजों की खरीदारी से, फैंसी प्रोजेक्ट से, ऐसे चीजों से आप फॉल्ट लाइंस को नहीं पकड़ सकते। ये वाइड सूबा है जहां पर सिर्फ 200-250 के करीब सनतें हैं जो अब में कायम है, और वहां से भी कराची से सारे टेक्निकल मुलाजमीन आते हैं। यहां पर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो। हम 70 साल से बलोचिस्तान की सोसाइटी को, हम बड़े खुश हैं जी, हम पाकिस्तान का जो है 70% गलाबानी, हम भेड़ बकरियां पैदा करते हैं, अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरियां लोग अभी तक चराते हैं, तुर्की में चराते हैं, यूरोप में चराते हैं, लोग संभालते हैं, गलाबानी बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या बलोचिस्तान सारी जिंदगी, बलोचिस्तान के नौजवान, बलोचिस्तान के पैदा होने वाले शहजादे वो सारी जिंदगी गलाबानी करते रहे, और गलाबानी की सनत को भी हमने तबाह कर दिया है। तो टिड्डी दल जनाबे वाला कोई मामूली जो है दुश्मन नहीं है। इस वबा ने अच्छी अच्छी मुल्कों को तबाह करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसा, मैंने पिछली दफा जब लास्ट टाइम मैंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा आज से 60 साल पहले एक कमीशन बनाई। प्रोएक्टिव गवर्नेंस इसी को कहते हैं। ये तो नहीं है अचानक टिड्डी दल नजर आए, पीडीएम में 1 अरब रुपए दे दो, प्लांट प्रोटेक्शन 50 करोड़ रुपए दे दो, इसको 120 करोड़ रुपए दे दो, पैसे बांटो, आखिर में जमीन पे कुछ नजर नहीं आता, जमींदार तक कुछ नहीं पहुंच। इसको कहते हैं रिएक्टिव गवर्नेंस, जहां पर जब आपके पास दुश्मन आपके ऊपर आता है, बीमारी आपके ऊपर आती है, वबा आपके ऊपर आ जाता है, उसके बाद आप सिर्फ खजाने से पैसे निकाल के फेंकते हैं। जनाब वाला, चीजों को पैसों से रोका नहीं जा सकता। अच्छी हिकमत अमली वो कौमों को वबा से, अमराज से, इस अशरातुल हज से, सैलाबों से, तूफानों से बचाती है, पैसे नहीं बचाता। 5 अरब रुपए कोरोना की मद में खर्च किए गए। नई हेल्थ कहते हैं सिटी सेंटर, नए हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, हेल्थ सिटी बनाई जा रही है। आपके हॉस्पिटल्स में खिड़कियां टूटी हुई हैं। आपके हॉस्पिटल्स में, मैंने कहा कि जो आपका फातिमा जिना जो चेस्ट का हमारा हॉस्पिटल है, जहां पर आयतुल्लाह दुरानी साहब जैसे शहजादे बलोचिस्तान के फर्जिन, जिनकी बड़ी सियासी खिदमात हैं, उनको मूवमेंट के लिए, उनको हिलाने के लिए, उनको लिटाने के लिए, उनको सांस को लाने और ले जाने के लिए जी भी आपके पास एक एक्सपर्ट नहीं है कि वो वहां पर तैनात हो। डर के मारे कोई नहीं गया, उसकी अपनी फैमिली के लोग 24 घंटे करते हैं। सिलेंडर्स की लूटमार होती थी। एक पिकअप 5-6 सिलेंडर्स ले आता था, जिसका तीमारदार ज्यादा ताकतवर होता था वो ज्यादा सिलेंडर्स उठा के अपनी तरफ ले जाता था। लड़ाइयां थी,
जंग अजीम सोम था, जंग अजीम चारम जो है यहां पर लगे हुए थे। इस तरह होती है हुकूमत। हम आपके साथ बार बार यही कह रहे हैं कि आपके पास दौलत है, यह दौलत बलोचिस्तान की है, इसको खुदा के लिए आए प्रॉपरली टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए, यह हमारी जो मुंह की कालक है बलोचिस्तान की हुक्मरानी की, इसको धोएं टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए से। आप कोई जिस जगह टारगेटेड इंटरवेंशन आपको चाहिए, हमें बहुत बड़े फैंसी कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक डेवलपमेंट एजेंडा नहीं चाहिए। अब टिड्डी दल का यही हुआ कि हमने टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं की, टिड्डी दल बलूचिस्तान में पूरी दुनिया में खत्म हो, मैं आपको कहूंगा कि टिड्डी दल बलूचिस्तान में रहेगा। टिड्डी दल बलूचिस्तान से जाने वाला नहीं है। मैं खरान गया हूं, खरान मेरा हल्का है, मैं वहां पर, ये रेगिस्तान है, ये हमारी जमीनें हैं, उनके बंदात है जिनको हम बलूची में स्पंड कहते हैं, इनके इर्द गिर्द रेतीले इलाके हैं, सारी जगहों पर जनाब वाला किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि टिड्डी दल को वहां से निकाल सके। लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, तरबियत नहीं है, आगाही नहीं है, सहूलियात नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हमने उस वक्त आपको कहा जनाब वाला, ये मतलब ये नहीं होता कि हम आप पे यहां तनकीद करते हैं, हम आपको बार बार दावत दे रहे हैं कि बलोचिस्तान को इस अंधेरों से निकालने के लिए, बलोचिस्तान की नाव को, बलोचिस्तान की कश्ती को डूबने से बचाने के लिए डायलॉग 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 की जरूरत है। यह फोरम है, हर चीज पे आए बात करते हैं। आता हूं जनाब वाला टिड्डी दल के साथ बिजली पे मुंसलिक है, बदकिस्मत सूबा। आ रहा हूं आपको किस जवाब मुबीन खान, आपको किसने इजाजत दी है बात करने की? बैठ। जनाब वाला शुक्रिया। जनाब वाला देखें, अब जो मैं यही बात कर रहा था, ये टिड्डी दल से मुंसलिक है, क्योंकि जब टिड्डी दल ने हमारी ज़राअत को, हमारा गुजर बसर है क्या, हमें बिजली मिली नहीं है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, अच्छी सड़कें हमारे पास नहीं है, इंडस्ट्रियल जोन्स हमारे पास नहीं है, सर्विस सेक्टर में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, जाएंगे बाहर के मुल्कों में पैसा कमा के जो है ज़र मुबादला अपने मुल्कों में भेजेंगे। गुजर बसर हमारा ज़राअत का दूसरा गुजर बसर एक तो टिड्डी दल ने तबाह कर दिया, दूसरा टिड्डी दल की वजह से जनाब वाला प्याज की काश्त खत्म खराब हुई, कपास बहुत बड़ी है बलोचिस्तान के अंदर एक ज़री अजनास के तौर पर आता है, खरान जैसे इलाके में लोग कपास की काश्त नहीं कर सके। तो इसी साल में आपको 50 से 60 अरब रुपए का लॉस सिर्फ और सिर्फ टिड्डी दल की वजह से ज़राअत को हुआ। दूसरा सबसे बड़ा आप ज़राअत को डेंट कहां से पड़ रहा है? बिजली की वजह से। लोग आराम की नींद तो नहीं सो सकते, ये वाहिद सूबा है। लोग बलोचिस्तान वो वसीउ तरीन इलाका है, जोग्राफिया में हमेशा कहता हूं, यहां पे मुख्तलिफ मौसम है, सब ज़ियारत में नहीं रहते, सब अरनाई में नहीं रहते। बलोचिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दर्जा हरारत गर्मी का 48 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे इलाकों में जनाब वाला मकरान में आपने देखी होंगी खवातीन एहतजाज पे निकली हैं, खरान में लोग एहतजाज पे निकले हैं, मकरान में लोग एहतजाज पे निकले हैं, चागी में निकले हैं, क्वेटा में निकले हैं, सरियाब में निकले हैं। सरियाब क्वेटा में है मेरे भाई, बाहर तो नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, हमारे तकरीबन देखें क्या हुआ। बलोचिस्तान की इस वक्त बिजली की जो डिमांड है या बलोचिस्तान की जो तलब है वो तकरीबन 1800 मेगावाट से ज्यादा है। मैंने पिछली दफा 2-3 दफा बिजली पे तफसील से बात की, और इस वक्त जो बिजली बलोचिस्तान को फराम की जा रही है वो 600, 700 या ज्यादा 900 मेगावाट से ज्यादा, जब वो बिल्कुल अपने पीक में होता है, बलोचिस्तान को सप्लाई होती है। अब बिजली जो है वो सिलेंडरों में सप्लाई नहीं हो सकती, बिजली हवा के जरिए पहुंचाई नहीं जा सकती, बिजली साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में जो है लोड करके नहीं ले जाई जा सकती। बिजली किसी जगह पर ले जाने के लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जिस तरह एक गाड़ी को तेज रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कों की जरूरत है जो बलूचिस्तान में नहीं है, इसी तरह जनाब वाला ये बदकिस्मत सूबा हमारी नालाकियों की वजह से, हमारी गलत हिकमत अमली की वजह से आज बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहां पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है जनाब वाला 500 केवी ट्रांसमिशन की लाइनें, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी 500 केवी की ग्रिड स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी हाई पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें, हाई एफिशिएंसी
اور آئی پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم. جب بلوچستان میں یہ سب کچھ نہیں ہے، ایون اگر آپ کوئٹہ کے اندر دنیا جہان کی بجلی لے آئیں، آپ بلوچستان کو 4000 میگا واٹ بجلی کوئٹہ میں لا کے دے دیں، آپ یہ بجلی کسی اور جگہ لے جا نہیں سکتے ہیں. اس کو لے جانے کے لیے بہت بڑی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. 2004 میں جب ہماری پارلیمانی کمیٹی کی جب بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے، یہ سارا ہوم ورک ہم نے اس وقت کر کے دیا. جب بلوچستان کی گیس کی قیمت 22 روپے تھی، ہم نے اس کو 200 روپے پہ لے آیا. بلوچستان کے لوگوں نے قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائیں، سڑکیں بند ہوئیں، لاشیں گریں. آج 14 جولائی ہے، 15 جولائی ہے. 14 جولائی کو بھی جالب جیسے ہمارے جو دوست بھائی ہیں وہ شہید کر دیے گئے اسی بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد میں. لوگوں کی قربانیوں کی بدولت گیس کی قیمت بڑھی، 18ویں ترمیم آئی، بلوچستان کو پیسے ملے. جب بلوچستان کو پیسے ملے، اب دیکھیں بلوچستان کی حکومت خود، کوئی بھی حکومت، گزشتہ 3 4 5 6 حکومتیں ہیں، کوئی بھی کہے میں نے اچھی حکمرانی کی ہے، نہیں کی ہے کسی نے اچھی حکمرانی. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. بجلی کس لیے ہوتی ہے جناب والا؟ پنکھا چلانے اور اے سی چلانے کے لیے نہیں ہوتی. بجلی تعلیم کے لیے ضروری ہے جناب والا، بجلی روزگار کے لیے ضروری ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. 2013 اور 14 میں جب سی پیک کے حوالے سے ایم او یو سائن ہو رہے تھے، میں نے پہلی جو 2-3 آرٹیکلز لکھے بلوچستان کے پرسپیکٹو میں سی پیک سے ریلیٹڈ، میں نے ان تمام آرٹیکلز میں میرا سارا زور یہی تھا کہ خدا کے لیے سی پیک سے جو بجلی پیدا ہوں گی، جو پہلے فیز میں جو ارلی ہارویسٹ کا فیز ہے اس کی بجلی، اگر آپ اس کے کارخانے بجلی پیدا کرنے کے وہ بلوچستان میں نہیں لگا رہے، خدا کے لیے اس کا انفراسٹرکچر بلوچستان میں بنائیں، وہاں سے یہ بجلی بلوچستان سپلائی کریں. اس لیے کہ ہم اس فیلڈ میں ڈپرائیوڈ ہیں. پاکستان میں اس وقت جناب والا کچھ 16,000 17,000 گیگا واٹ بجلی ابھی پیدا ہو رہی ہے. ہمارا جو ہے 900 میگا واٹ بھی ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے اور ملے گی بھی نہیں. 300 میگا واٹ کا ایک گوادر میں انہوں نے نومبر 2019 میں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی، آج تک اس کی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی. 2000 کلومیٹر 500 kV کی ٹرانسمیشن لائنیں حیدرآباد سے فیصل آباد میں سندھ سے جو ہے لاہور کے لیے نکالی جا رہی ہیں 4 سے 6 ارب روپے 4 ارب ڈالر کے سے، جو تقریباً 1000 ارب روپے سے زیادہ کی ہیں. بلوچستان میں ایک بھی 500 kV کی ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھائی انہوں نے. جب میں نے سی پیک کے حوالے سے یہاں قرارداد پاس کی، میں نے یہی بات کی، میں نے ہاتھ جوڑا حکومت کے ساتھ. کوئی شوق نہیں وزارتوں کا، خدا رسول کو مانے، ہاں مل کے جاتے ہیں سی پیک سے اپنا حصہ لیتے ہیں، آؤ مل کے جاتے ہیں. سی پیک میں کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، اس کی جو زکوٰۃ اور خیرات کی بجلی ہے وہ ہم بلوچستان کے لیے لے لیں، وہ ہم آج تک اس کے لیے نہیں لا سکے. آپ نیگوشیٹ کریں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. یہ غریب صوبہ جہاں 70% لوگ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی، کثیر الجہتی غربت کا شکار ہیں. میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں، 10 سے 8,000 روپے یومیہ ماہانہ کمانے والا خاندان وہ 6 سے 7,000 روپے بجلی کا بل کہاں دے سکتا ہے؟ اس صوبے کے لوگوں کو مفت بجلی فراہم کی جانی چاہیے. ہم نے جناب والا گیس کی مد میں 1952-53 سے جب ہماری گیس نکلی ہے، آج تک 21 ٹریلین یعنی 21,000 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی یا گیس کی قیمتوں کی مد میں رعایت ہم نے باقی صوبوں کو دی ہے. کیا ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ 2-4 ارب روپے 6 ارب روپے ان غریبوں کو روشنی کے لیے دی جائے، پنکھا چلانے کے لیے دی جائے، ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دی جائے؟ آن لائن کلاسز کی بات ہوتی ہے، کسی کے گھر میں 2 گھنٹے کی بجلی نہیں آتی. یہ اس صوبے کے لیے بہت بڑے کیس لڑنے کی ضرورت ہے. ہم سب لے سکتے ہیں صوبے کے لیے، یہ ہمارا حق ہے. ہم کسی سے خیرات نہیں مانگیں گے. ہم نے اس ملک کو دیا ہے، ہم نے اس ملک کو اپنے وجود سے، اپنی طاقت سے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس ملک کو دیا ہے. آج اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بلوچستان کو پے بیک کریں. ہمیں 10-15 سال کے لیے زراعت کے حوالے سے مفت بجلی دیں، ہمیں گھریلو استعمال کے لیے تو بالکل مفت بجلی دیں، ہمیں تعلیمی اداروں میں، صحت کے اداروں میں 24 گھنٹے بلا تعطل اچھی بجلی فراہم کریں. آج افسوس کی بات ہے جناب والا، بلوچستان میں بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہم نے جب میں نے اس وقت کیلکولیٹ کیا، جب سی پیک کی بہت بڑی بات ہوئی، پنجاب اور سندھ ہمارے 2 بھائی صوبے ہیں، خدا ان کو اتنی ترقی دے کہ وہ چاند تک پہنچ جائیں. لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ جناب والا آپ سارے پروجیکٹ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن کا سسٹم اپنے گھر میں لگا رہے ہیں. آپ کے جن کارخانوں کو پہلے 4 گھنٹے بجلی ملتی تھی، آپ اپنے کارخانوں کو 24 گھنٹے بجلی دیں گے. آپ کے جو نوجوان بے روزگار ہوئے تھے وہ آپ کے کارخانوں میں جا کے دوبارہ روزگار کریں گے. اچھی بات ہے.
आपके बच्चों की क्या खुशहाली होगी, हमारा क्या होगा। हमें तो रोजगार अपनी जगह पढ़ने के लिए 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, हमें तो रोजगार अपनी जगह पीने के पानी के लिए बलोचिस्तान में कोई 400-500 के करीब कम्युनिटी ट्यूबवेल है, उनको रोज काट दिया जाता है, इनके बिल लाके दे। क्या है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है जनाबे वाला, ये कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी 110-120 अरब के बलोचिस्तान के बजट में भी इसको एडजस्ट किया जा सकता था। बलोचिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत एनर्जी है, और बिजली के हवाले से मैं ये समझता हूं, हम बार बार कैस्को को मलामत करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। कैस्को एक छोटा सा इदारा है, उसके 4 कुछ मुलाजिम हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। बलोचिस्तान के लिए नेगोशिएट करना, बलोचिस्तान के लिए लड़ना, बलोचिस्तान के उसकी हिस्से की बिजली दिलवाना, बलोचिस्तान के लोगों में घरों में रोशनी पहुंचाना, बलोचिस्तान की स्कूलों को रोशन करना, बलोचिस्तान के सेहत के इदारों को बेहतर बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब बिजली जाती है हम कैस्को को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, मोरद इल्जाम हम और आप है, हमारी गलत पॉलिसियां हैं, हमारी तरजीह ही नहीं है रोशनी। हम तालीम से डरते हैं, हम रोशनी से डरते हैं, हम इल्म से डरते हैं, हम अपनी लोगों की तरक्की से डरते हैं। अगर हमें तरक्की चाहिए होती, हम बजट बनाने से पहले अपने लोगों से पूछते क्या आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सेहत चाहिए, या आपको जो है बेकार की सड़कें और इमारतें चाहिए। ये जनाबे वाला अबीब नाले से यहां तक देखें, जितनी ईंट लगाए गए और जितने ईंट गिराए गए 6 महीने में, 6 महीने में जितनी दीवारें खड़ी की गई और जितनी दीवारें गिरेगी, इससे तो तकरीबन 4-5 शेल्टर लेस स्कूल बन सकते थे। तरजीहात क्या है? यह सूबा, यह हम पे जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इस वक्त एक ग्रेटर डिस्कशन, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, अपने मसाइल का इदराक। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मेरे गले ने भी जवाब दे दिया, आप तो नहीं क्या। शुक्रिया सना बलोच साहब जी। मीर जाबिद अली रईकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब, थैंक यू जनाब ऑर्डर इन द हाउस जी। जाबिद अली रईकी साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। जैसा हमारे भाई दोस्त सना भाई ने दर्द भरी आवाज़ आप लोगों के सामने असेंबली के जो बलोचिस्तान के मसले मसाइल थे आप लोगों को